నమస్కారం, బతుకమ్మ సమాచారానికి స్వాగతం. సంగారెడ్డి జిల్లా పోలీస్ శాఖ, రెవెన్యూ శాఖ, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ బృందం శాఖల సమన్వయంతో మాక్ డ్రిల్ నిర్వహణ. జిల్లా ఎస్పీ పరితోష్ పంకజ్ ఐపీఎస్. సందర్భంగా జిల్లా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ జిల్లా పోలీస్ శాఖ, రెవెన్యూ శాఖ, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ శాఖల సమన్వయంతో అబియోరియో ఫార్మా కంపెనీలో మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించడం జరిగిందని, పరిశ్రమల అగ్ని ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన తక్షణ చర్యలు, సిబ్బంది సురక్షితంగా బయటపడే మార్గాలు, రక్షణ బృందాల సమన్వయం వంటి అంశాలపై జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ బృందం ద్వారా ప్రాక్టికల్ డెమాన్స్ట్రేషన్ నిర్వహించడం జరిగిందన్నారు. కంట్రోల్లోకి వచ్చింది. ఏసీబీఐ టీం ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒకసారి మొబైల్ ఫోన్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. సైడ్ కంట్రోల్ కింద ఎస్సీబీఐ టీం చెక్ చేస్తారు. बंद करो काफ़ी लोग परमानेंट एम्प्लॉय हैं. परमानेंट एम्प्लॉय को यहाँ का सिस्टम पता होता है. जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होते हैं, नए लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, उनको एक तो पहले लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है. कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर तेलुगु में लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ पाते हैं. अदरवाइज उनको सपोज आपका इमरजेंसी में अभी मैंने यहाँ पे देखा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे वो तेलुगु में दिए जा रहे थे. तो जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उनको कुछ तेलुगु समझ में नहीं आ रहा आप इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं. आप उनको कहाँ जाने के लिए बता रहे हैं, एरिया खाली करने बोल रहे हैं या क्या करने. तो आप सुटेबल जो भी आपका लैंग्वेज है, या तो इंग्लिश या हिंदी या तेलुगु, आप डिपेंड्स ऑन दैट आप एक तैयार रखिएगा अपना. जो कुछ अच्छा चल रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, एक आया हो गया अभी वापस काम पे जाने का, लंच पे जाने का. आपको इसका ग्रेविटी नहीं पता है. अभी से 3 महीना पहले, 4 महीना पहले कितने लोगों को सियाची इंडस्ट्री इंसिडेंट के बारे में पता है. సంగారెడ్డి జిల్లా వార్షిక తనిఖీలలో భాగంగా జిల్లా క్రైమ్ రికార్డ్ బ్రాంచ్ డీసీఆర్బీను తనిఖీ చేసిన జిల్లా ఎస్పీ రికార్డ్స్ మెయింటెనెన్స్, కేసుల దర్యాప్తులో ఎస్హెచ్ఓకు సూచనలు మరియు సాంకేతిక వినియోగంపై సిబ్బందికి శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించాలి. క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్రాంచ్ అధికారులు, సిబ్బంది పనితీరు బాగుంది. జిల్లా ఎస్పీ పరితోష్ పంకజ్ ఐపీఎస్. Compliance report.
జిల్లాలో ఆరోగ్య సదుపాయాల నాణ్యత పెంపునకు అధికారులు, వైద్య సిబ్బంది మరింత శ్రద్ధ తీసుకుని పనిచేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ పి ప్రావీణ్య తెలిపారు. సంగారెడ్డి కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో నిర్వహించిన 17వ కామన్ రివ్యూ మిషన్ బృందం డీప్ బ్రీఫింగ్ సమావేశానికి ఆమె అధ్యక్షత వహించారు. సమీక్షలో జిల్లాలోని ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి, మాతా శిశు సంరక్షణ కేంద్రాలను సందర్శించి మానవ వనరులు, ల్యాబ్ సదుపాయాలు, ఫార్మసీ, డైట్, ఆసుపత్రిలో వస్తున్న ఇన్అవుట్ పేషెంట్ల పరిమాణం, పారిశుద్ధ్యం సేవలపై సమగ్ర సమీక్ష జరిగింది. So this is one step that can be taken, and since anyway from the state one officer is here, I'm sure he'll take the issues regarding HR and finances which are to be dealt at state level. They will be taking up at their level. So what I'll request is Dementia that whatever points I've written now, please make minutes of the meeting so that we can follow up after 15 days, and not just for the institutions that the team has visited, but overall compliance from the entire district from all the levels. So once again, I would like to thank the team for taking the effort and giving us this details. I made it a point that I wanted to attend this because I know that your feedback would be more reliable and beneficial for us because you come with best practices from the other states also. So thank you. I would like to thank the CRM team headed by Dr. Anuradha for visiting the district and taking the effort to go into such detail at all levels, at the sub-center, the superintendent and all the officers who have assisted them in this analysis. So the analysis is very thorough and I've made certain points which we also want to act upon. And like you rightly said, there are some very low-hanging fruits which can be done only at the district level, which requires a lot of effort and motivation from the field staff. So all the superintendents who are here or all the medical officers who are here, you are aware of the shortfalls that we have. This is something as small as maintaining the registers, maintaining proper contact tracing, line lists which can help in control of communicable diseases. And it also involves, say, financial aspects where we are maintaining proper records for our JAS funds or NHM funds and district level funds which are released. So these are very low-hanging fruits which we can immediately comply and ensure that we are able to provide better services. The second is with respect to area hospitals and CHCs. I agree that there is a lot of scope for improvement, and I think DCHS Garu needs to step up in terms of administrative aspects. It could be availability of drugs or even the facilities which are made available to the CHC and area hospital. There is very good infra, but the services which are being provided need to be improved. And I think the load on GGH can be reduced if the DCHS and his team of superintendents can step up at the level of area hospital and CHCs. So for this, one initiative that can be done is GGH law, you can probably map which area or maximum of your patients coming from in terms of OP or in terms of other services. Madam, we are very happy, madam, for a friendly approach while interacting with us and our staff, madam. And thank you. And we assure you, madam, that we follow all your instructions, madam. Good day, and to my secondary level district head and the DME level also. Please come on to you. సార్ మెల్ల
ఖమ్మం జిల్లా వైరా మండలం కేజీ శ్రీపురంలో సోషల్ వర్కర్ లతీఫ్ 10వ తరగతి చదువుతున్న 20 మంది విద్యార్థులకు పరీక్ష ఫీజు 2500 చెల్లించారు. ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన వైరా పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పుష్పాల రామారావు చేతుల మీదుగా విద్యార్థులకు 2500 రూపాయల నగదు అందించారు. సందర్భంగా ఇన్స్పెక్టర్ రామారావు మాట్లాడుతూ సోషల్ వర్కర్ లతీఫ్ను అభినందిస్తూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం చాలా గొప్ప విషయమని కొనియాడారు. సామాజిక సేవకుడు లతీఫ్ గారికి అందరికీ కూడా నమస్కారం. మరియు ప్రియమైన విద్యార్థులు ఓన్లీ 10th సార్ ఇల్లు 10th వాళ్ళు ఎంతమంది సార్ ఈ సంవత్సరం స్ట్రెంత్ 20 members బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మీడియం. ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం, ఇప్పుడు తెలుగు లేదు. ఇక మెకానికం నాకైతే ఆటో తోలుతుందని తెలుసు. ఓకే, మెకానిక్ నాకు తెలియదు కానీ ఆటో తోలుతుందని తెలుసు. ఆటో కూడా ప్రెగ్నెంట్ లేడీని ఫ్రీగా తీసుకొని పోతాడు. సో తనకున్న దాంట్లో పిల్లలకి నోట్బుక్స్ ఇవ్వటం కానీ ఇంకా బ్యాగ్స్ ఇవ్వటం కానీ తనకు వచ్చిన దాంట్లో చాలా తక్కువ, చిన్న మధ్యతరగతి అంతకన్నా దిగువ అయినా కూడా తనకున్న దాంట్లో ఏదో మన సమాజానికి ఏదో ఒకటి చేయాలన్న ఒక మంచి సదుద్దేశంతో బ్యాగ్స్ ఇవ్వటం, నోట్బుక్స్ ఇవ్వటం. ఈరోజు మీ యొక్క పాఠశాల విద్యార్థులకి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు, ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కడతాను, అవునా? మరి దానికి ముందుకు వచ్చిందంటే దాన్ని మనందరం అభినందించాలా లేదా? ఇప్పుడు పైసలు ఎక్కువ ఉన్నాడు చేస్తానంటే అర్థం ఉన్నది, ఆయన యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రమే. కానీ మనకున్న దాంట్లో ఎంతో కొంత సమాజానికి చేయాలన్న తలంపుతో మా గ్రామము, మా స్కూలు, మా పిల్లలకి చేయాలి. అందరూ కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాల చదివే వాళ్ళందరూ కూడా మధ్యతరగతి పిల్లలు ఉంటారు, దిగువ మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి సాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళందరికీ ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టడం జరుగుతుంది. మరి మనం ఏం చేయాలి? దానికి బదులుగా మంచి చదవాలి, మంచి మార్క్స్ రావాలి, వస్తే ఆయన ఫీజు కట్టిన దానికి సార్థకత ఉంటుంది. అంతేనా? మంచిగా రాకపోతే ఉపయోగం ఉంటుందా చెప్పు? ఇప్పుడు ఏదైనా మనం వ్యవసాయం చేసినప్పుడు మంచిగా దున్ని మంచి పంట పండితే నెక్స్ట్ టైం ఇంకా బాగా చేయాలనిపిస్తుంది. మనం మంచిగా మనకి ఫీజులు కట్టి మిమ్మల్ని చదవమన్న తర్వాత సరైన రిజల్ట్ రాలేదనుకో, వచ్చే సంవత్సరం పిల్లగాళ్ళకి కట్టాలనిపిస్తుందా? మరి వచ్చే సంవత్సరం కూడా ఆయన మళ్ళీ ఫీజు కట్టాలి పిల్లలు అనుకుంటే మీరు మంచి చదివి మార్క్స్ రావాలి, మీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. లేదంటే ఇప్పుడు 9th క్లాస్ పిల్లలు మిమ్మల్ని తిట్టుకుంటారు, మా సీనియర్లు చక్కగా చదవలే సావాల పోరాళ్ళు, వీళ్ళకి మార్కులు రాలే అందుకే మాకు ఫీజు కట్టట్లేదు అని చెప్పి తిట్టుకుంటారు. అవునా కదా? అవునా? మరి వాళ్ళ తిట్టు పడకుండా ఉండాలంటే మనం కష్టపడి చదవాలి. ఓకేనా? మరి ఇప్పుడు మన లతీఫ్ ఏదైతే మన కోసం చేస్తాడో దాన్ని మనం నిలబెడదామా వద్దా? ఇప్పుడు ఈయనకులాగా ఇంకా వేరే గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి హై స్కూల్లో పిల్లలు కూడా కొంతమంది ఫీజు కట్టడానికి ముందుకు వస్తారు. మీరు మంచి అయితే మీరు కాని కింద పడేసిర్రు అనుకో, ఇంకెవ్వడు ఫీజు కాదు కదా, కనీసం వాటర్ బాటిల్ మంచినీళ్ళు కూడా ఇవ్వరు, బోరింగ్ నీళ్ళు కూడా ఇవ్వరు మీకు. ఓకేనా? ఏమంటారు? అవునా కాదా? సో ఈ సందర్భంగా నేను మన లతీఫ్ గారిని అభినందిస్తున్నాను. అట్లనే మా చైల్డ్ లైన్ వాళ్ళు వచ్చేసి మీకు జనరల్గా చైల్డ్ మ్యారేజ్లు వాటి గురించి ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. ఓకే, ఇక మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే చైల్డ్ మ్యారేజ్లు కన్నా కానీ ముందు ఈ పోక్సో కేసులు ఎక్కువైతున్నాయి. కాబట్టి దాంట్లో ఈ సినిమా చూసారు, కోర్టు మూవీ చూశారు కదా, బాగా చూస్తారు. ఇటువంటి అది మొత్తం మీలాంటి వాళ్ళ గురించే కదా, అవునా కాదా? అది మొత్తం సినిమా మొత్తం కూడా ఒకటే పోక్సో కేసు గురించి. తెలుసా పోక్సో మాట? విన్నారా లేదా? మరి ఆ సినిమాలో మీకు నీతి ఏం నేర్చుకున్నారు? లాస్ట్కి మంచిగా హీరో హీరోయిన్ కలుసుకున్నారు అనేది నేర్చుకున్నారా? ఆ ఎండింగ్ సినిమా కాబట్టి అందులో చూపించాల కొన్ని రిమాండ్ పోయేది, 3 నెలలు జైల్లో ఉండేది, ఇవన్నీ మొత్తం 2 గంటలు రావాలి కాబట్టి మొత్తం కట్ చేసి చేసిండు. బిలో 18 years పిల్లలు ఎవరైనప్పటికీ కూడా ఎవరైనా కానీ ఎటువంటి ఇది చేసినా కానీ మీకేం ప్రత్యేకమైన ట్రీట్మెంట్ ఏమీ ఉండదు అనుకుంటాను. కాకపోతే పెద్దవాళ్ళని జైల్లో వేస్తే మిమ్మల్ని పోయి జువెనల్ హోమ్లో వేస్తారు. అది కూడా ఇట్లనే ఉంటుంది, చుట్టూరు గోడలు ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? తప్పు ఎవరు చేసినా కానీ, కాకపోతే మిమ్మల్ని చూసే విధానంలో కొంత తేడా ఉంటుంది, కానీ చూడటం మాత్రం బరాబరే ఉంటుంది. అది ఇక్కడ కూడా ఉండదు. పెద్దవాళ్ళకంటే ఖమ్మంలో ఉంటుంది, కానీ జైలు పిల్లలకైతే వరంగల్లో పడేయటమే. నిన్న కూడా కొన్ని జైల్లో 3 పడేసిండ్రు ఇట్లనే. సో చదువుల మీద దృష్టి పెట్టాలి, అతి చేసుకోవద్దు. ఎందుకంటే నేను పిల్లలు చూస్తున్నా కదా, ఇప్పుడు వైరాల్లో కూడా చాలామంది పిల్లలు చూస్తుంటాను నేను.
గవర్నమెంట్ కాలేజ్ చదివాళ్ళు పిల్లలే అట్లున్నారు. మీ సార్లు కూడా ఏమనిపిస్తుంది అంటే రోజు చెప్పి 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 వాళ్ళు కూడా చికాకు పుట్టి వదిలేస్తారు వాళ్ళు. మీరు మారకపోతే ఎన్నిసార్లు అని చెప్తారు మీకు? మీరు ఇంకా ఏం కిడ్స్ కాదు కదా, మీరు 14-15 years వచ్చినాయి. మీకు ఇంకా గుట్కాలు తినొద్దు అని చెప్పాలా? రోజు స్కూల్కి రావాలని ఎవరైనా చెప్పాలా? ఇవన్నీ మీ లైఫ్ సంబంధించి మీరే ఇది చేసుకోవాలి. లేదనుకుంటే మీరే ఇబ్బంది పడతారు తర్వాత. ఇప్పుడు కష్టపడితే జీవితం సుఖంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు సరదాగా తిరుగుదాం అనుకుంటే లైఫ్ మొత్తం సరదాగా. ఇప్పుడు మీ చౌరస్తాల్లో తిరిగే వాళ్ళు చాలామంది చూసుంటారు కదా, జులాయిలుగా అట్లనే ఉంటారు మగ పిల్లగాళ్ళు. ఆడపిల్లలు అయితే 10th అయిపోగానే ఏం చదివేటట్లేదని చెప్పి ఏం చేస్తారు, ఊళ్ళో ఏం చేస్తారు, తెలియజేస్తారు. లేదంటే పత్తి అరటానికి మిరప అరటానికి పంపిస్తారు. అంతేనా? ఇవన్నీ వాస్తవాలే కదా. అది మీ చేతుల్లో ఉండదు చదువుకునే దాన్ని బట్టి. కొంతమంది బాగా చదివే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ IIITలో 3 వచ్చినాయి. మీ దగ్గర కూడా వచ్చిందా? అమ్మాయి భాషల్లో చదువుకుంటుందట, అబ్బాయి భాషల్లో చదువుతాడు. చదువులేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, భాషలు చదువుకుంటూ ఉంటారు. అంతే కదా, రెండే. ఒకడేమో భాషలో IIIT పోయిండు, చదువుకోకుండా ఇట్లనే రీల్స్ చూసుకుంటూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇది చేసుకుంటున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు ఈ పెట్టాలంటూ, ఈ రీల్స్ పెట్టాలంటూ భాషలు దోముకుంటా. అవునా కాదా చెప్పండి? వాడైనా అక్కడ IIIT మంచిగా బోర్డు చూపించుకుంటా నేను IIITలో చదువుతున్నాను పెడతాడు. మనమేం భాషలు చదువుకుంటూ ఉండాలి. మగ పిల్లలు అయితే ఏదో ఒక పని చేసుకుంటూ ఉపాధి హామీ పనికి పోవటం, ఇవన్నీ మీ చేతుల్లోనే ఉంటాయి. ఓకే, మీకు మంచి మీ దగ్గరే ఉంటుంది, చెడు మీ దగ్గరే ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా? IIITలో వచ్చినాడు మీ స్కూల్ నుంచే ఉన్నాడు. ఏమి లేకుండా బయట తిరిగేటోడు కూడా లాస్ట్ ఇయర్ మీ దగ్గరే ఉన్నాడు కదా. ఆ ఇద్దరిలో ఎటువైపు పోవాలనేది మీరు నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఏమంటారు? కూడా కొంచెం ఆడపిల్లలు దూరం నుంచి వచ్చే వాళ్ళని కూడా మరి 10th class ఎగ్జామ్స్ తన ఆటోలో తీసుకుపోవడం కూడా జరిగింది సార్. అదేవిధంగా లాస్ట్ ఇయర్ గరికపాడు నుంచి పిల్లల్ని 10th classకి పంపటం. సరే, ఇప్పుడు ఈ ఆటో ఉన్నది ఏంటంటే ఆయన ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ సర్వీస్ కోసం. సార్ ఇందాక అడిగారు ఏం చేస్తారని. చిన్న బడ్డీ కొట్టు ఉంది, మీ అందరికీ తెలిసిందే. కాబట్టి ఆ ఇదిలోనే తన సంపాదనలో కొంత మరి మీ అందరికీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో పిల్లలకు ఇచ్చేయటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. కాబట్టి మరి మన ఎస్ఐ గారు కోరినట్టు తప్పకుండా మీరందరూ కష్టపడి మంచిగా రిజల్ట్ తీసుకురావాలి. మళ్ళీ ఎటువంటి అలాంటి సంఘటనలు మన స్కూల్ కనపడద్దు. అర్థమైందా? నీట్గా కటింగ్ మెయిన్. మనం ఎక్కువ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం అదే సార్, కటింగ్, పిచ్చి పిచ్చి కటింగ్లు. ఏదైనా గట్టిగా చేద్దామా అంటే కొంచెం లేనిపోని సమస్యలు వస్తున్నాయి. తప్పకుండా మీ దృష్టికి తెస్తాం ఏదైనా ఉంటే మేము. అదే అందుకని మీరు కూడా మీరు ఒక కానిస్టేబుల్ గారినైనా పంపండి సార్, మన నెలకు ఒకసారి. ఎందుకంటే ఎంత చెప్పినా వినట్లే. ఆ పిచ్ కటింగ్ మొత్తం ఇట్లా ఇది చేయించి పైన ఉంచుకోవటం, అదేదో అర్థం కావట్లేదు. మనమైనా గట్టిగా చెప్పాలంటే చెప్పే పరిస్థితులు కూడా లేవు. అందుకనే ఇటువంటి చేయటం కొత్త ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. కాబట్టి తప్పకుండా ఈసారి అలాంటి ఎటువంటి మరి యాక్టివిటీ మనం చూసినా కూడా సార్ ఇక్కడే ఉన్నారు. మీరు ఇంతకుముందు మేము ఎస్ఐ గారు చెప్తామంటే మీరు ఇజ్జగాలి. సార్ నెంబర్ తీసుకుంటాను, డైరెక్ట్గా మాట్లాడి చెప్పాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి మళ్ళీ ఆ అవసరం రాకుండా ముందుగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, నేను చేసే కార్యక్రమానికి నేను పిలవంగలోనే మన సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎస్ఐ గారు పుష్పాల రామారావు గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను పోయినసారి పుణ్యపురం చిన్న స్కూల్లో కూడా బ్యాగులు, పెన్నులు, బుక్స్ ఇచ్చా. ఆ రోజు కూడా చెప్పంలోనే వచ్చారు. అది కూడా ఈరోజు కూడా నేను పిలవంగానే వచ్చినందుకు వారికి చేతులు జోడించి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా నేను చేసే కార్యక్రమానికి నేను ఒక్కడే కాదు, నాతో పాటు నా భార్య నూర్జహాన్, అవ్వండి సార్, మా మిస్సెస్, ఆమె తోడ్పాటు కూడా నాకుంది. ఎందుకంటే నేనే కార్యక్రమం చేసినా మా మిస్సెస్ నన్ను కొంచెం ముందుకి నడిపిస్తూ ఉన్నది. అందుకని ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయాలంటే నేను నా భార్యకి చెప్తా, ఆమె కూడా మంచిగా స్పందించి నాకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటుంది.
అందుకని దయచేసి నేను ఫీజు కట్టడానికి ఇందాక సార్ అన్నట్టు వృధా చేయబాకండి దయచేసి. ఎందుకంటే నేను కట్టే ఫీజుని మీరు ఫలితాలు తీసుకొచ్చి నాకు సంతోషాన్ని ఇచ్చే విధంగా చేయాలని చెప్పి మరోసారి కోరుకుంటున్నాను. దయచేసి అందరు పాస్ కావాలా. నెక్స్ట్ 9వ తరగతి వాళ్ళు కూడా మీరు వాళ్ళలాగా మీకు కూడా ఫీజు కట్టడానికి నేను ఎప్పుడు కూడా నేను ఫీజు కడతానే ఉంటా అంటే మీరు అట్ట అనుకోబాకండి. మీరు మంచిగా చదవాలి, చదివితేనే నేను ఫీజు కడతా, ఏదైనా చేయగలుగుతా దయచేసి. అందుకని ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. యావత్ భారత జాతిని ఏకం చేసి భారతీయులందరిలో స్వాతంత్ర స్ఫూర్తిని రగిలించిన గీతం వందే మాతరం అని జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ చంద్రశేఖర్ అన్నారు. వందే మాతర గేయం రచించి 150 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా శుక్రవారం సంగారెడ్డి సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల భవన సముదాయం ఆవరణలో సామూహిక గీతాలాపన కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అంత భాగస్వామ్యమైన జిల్లా కలెక్టర్ కంప్యూటర్ క్లాస్ ఉందా కానిటేబుల్ లెసన్స్ చేశారు. ఎన్నిసార్లు చేసినారు వారానికి? అందరికీ లాగిన్ ఉందా? సోషల్ అండి, సోషల్ స్టడీస్ ఎలాంటి basics. What is the textual difference? You explain the theme of interpreting the picture in the real life. What does the picture signify? First of all, we have the basic. Let's alternate one. Mostly we'll be having the textbooks. Why? Because we don't have Wi-Fi. అభ్యాస దీపికలు వచ్చాయి అందరికీ? ఇంకా ఎదురైనా మీకు హార్డ్లీ 3 months లో you have your board exam. ఎస్ఈఎంకి దీని నుంచే చేశారా? స్పెషల్ క్లాసెస్
50 years ఆఫ్ నేషనల్ సాంగ్ ఆఫ్ ఇండియా వందే మాతరంని కొమెమరేట్ చేసుకుంటున్నాము. రోజు మనం నేషనల్ యాంథమ్ పాడుతూ ఉంటాము, కొన్ని స్కూల్స్లో నేషనల్ సాంగ్ అనేది కూడా మీరు రోజు పాడుతూ ఉన్నారు. కానీ ఈరోజు ఎవరైతే దాన్ని క్రియేట్ చేశారో బంకిం చంద్ర చటర్జీ గురించి గుర్తు చేసుకుంటూ, అలానే నేషనల్ సాంగ్లో ఏవైతే వర్డ్స్ ఉన్నాయో వందే మాత్రం అంటే దర్ ఇస్ వన్ కంట్రీ, యూనిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీ అనేది ఎంఫసైజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అది అందరూ కూడా మనం చదువుకుంటూ ఉంటాము. బట్ ఈరోజు లెట్ us రిమెంబర్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ వన్స్ అగైన్ అండ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ టుగెదర్. అండ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ ఇన్ యువర్ స్కూల్ టుడే. ఐ థింక్ చాలా వర్క్స్ ఉన్నాయి. నేను దీని తర్వాత మీరు క్లాసెస్కి వెళ్ళిన తర్వాత కమ్ అండ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ ఇన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్స్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ. వందే మాతరం గీతం భారత స్వాతంత్రానికి ప్రేరణగా, ఐక్యత, దేశభక్తి భావానికి శాశ్వత ప్రతీకగా నిలిచిందని జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కలెక్టర్ బిఎం సంతోష్ అన్నారు. శుక్రవారం ఐడిఓసి సమావేశ మందిరంలో మహాకవి శ్రీ బంకిం చంద్ర చటర్జీ రచించిన వందే మాతరం జాతీయ గీతానికి 150 సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా వందే మాతరం సామూహిక గీతాలాపన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. వందే మాతరం దినోత్సవం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేస్తూ ఇప్పుడు వందే మాతర గీతం ఆలాపన ఉంటుంది. మనం అందరం సామూహికంగా ఆలాపించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మెదక్ జిల్లా అల్లాదుర్గం మండలంలోని ముస్లాపూర్ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో వందే మాతరం గేయం ఆలాపన నేటికి 150వ సంవత్సరాల సందర్భంగా సామూహిక వందే మాతర ఆలాపన చేయడం జరిగింది. ఇందులో పాఠశాల విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, అల్లాదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. సుజలాం సుఫలాం
సామూహిక వందేమాతర గీతాలాపన కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించినట్లు జిల్లా కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష తెలిపారు. శుక్రవారం వందేమాతర గీతాన్ని రచించి 150 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న నేపథ్యంలో సమీకృత జిల్లా కలెక్టరేట్ ఆవరణలో నిర్వహించిన సామూహిక వందేమాతర గీతాలాపన కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష అదనపు కలెక్టర్ డి వేణుతో కలిసి పాల్గొన్నారు. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల పెండింగ్ పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష అన్నారు. శుక్రవారం రామగుండంలోని జంగాలపల్లిలో ప్రభుత్వం నిర్మించిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణ పెండింగ్ పనులను జిల్లా కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ డి జరుణశ్రీతో కలిసి పరిశీలించారు. సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జంగాలపల్లి గ్రామంలోని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల వద్ద ఉన్న పెండింగ్ పనులను త్వరితంగా పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు ఇళ్లు అప్పచెప్పేందుకు సిద్ధం చేయాలని కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు. గుంత కుట్టి చూద్దామన్నా కానీ మొత్తం అది నిండిపోయి బ్యాక్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ అక్కడ గుంత 30 ఫీట్ల గుంత మరి మనకు ఒక 100 మీటర్ టేబుల్ వెళ్ళిపోవాలి సార్. గోదావరి వాటర్ తగ్గితే కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడ వాటర్ రివర్ లో డౌన్ అయిపోతే సార్ సీపేజ్ వెళ్ళిపోతుంది. మరి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ దీని చుట్టూ అంతా ప్రొటెక్షన్ వాల్ కట్టు మేమే జేసీబీ తీస్తే వీళ్ళు పొలం వాళ్ళు వచ్చి నిలబెట్టారు. ఏమని మా వాటర్ ఇటు సైడ్ ఏం లేదు, ఇటు సైడ్ కానీ లేదు. పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అంటే ఈ వాల్ కట్టుకుని ఏం చెప్పలేము. బయట దగ్గర తీసుకోపోరాదు అంటే అక్కడ ఒక కెనాల్ ఉంది కదా సార్, అది దానికి ఇన్వర్టెడ్ లెవెల్ ఇక్కడ నుండి వెళ్ళే వాటర్ అది మనకన్నా హైట్ ఉండకుండా డౌన్ లో ఉండేటట్టు చూసుకుంటే, లేకుంటే ఇప్పుడు ఈ సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక నియోజకవర్గం మిర్దొడ్డి మండల కేంద్రంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షుల మధ్యలో రాజేశం గ్రామ అధ్యక్షులు సుదర్శన్ల ఆధ్వర్యంలో సీఎంఆర్ఎఫ్ చక్కెర పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మిర్దొడ్డి మండలంలోని వివిధ గ్రామాలకు 2,13,500 రూపాయలు బాధితులకు అందజేయడం జరిగిందని, ఎలక్షన్ ప్రచారంలో ప్రజలకు చెప్పిన మాట నెరవేర్చడమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని, జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని బ్రహ్మరథం పడుతున్నారని, మళ్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘన విజయం సాధించడం ఖాయమని అన్నారు. మిర్దొడ్డి మండలంలోని సీఎంఆర్ చెక్కుల పంపిణీ ఇవ్వడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా మండలానికి ఒక 6 చెక్కులు ఈరోజు ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లోనే వచ్చేసి టోటల్ అమౌంట్ 2,13,500 రూపాయలను ఈరోజు సీఎం రిలీజ్ ఫండ్ సీఎం చెక్కులను రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అయ్యా నేను ఒక్కటే అంటున్నాను, ఆ రోజు మేము ఏదైతే అన్నామో, ఆ రోజు ఏదైతే వాగ్దానం చేసినామో అది ఖచ్చితంగా ఈరోజు వరకు నెరవేరుస్తాం కూడా. ముందు వచ్చే ఎలక్షన్లో, రేపు స్థానిక ఎలక్షన్లు కావచ్చు, ఇంకే ఎలక్షన్లు వచ్చినా బ్రహ్మరథం పరుగుతారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు కాంగ్రెస్ పరిపాలన చూసి చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. మరి రేపో మాపో జరిగే 11 తారీఖు నాడు జరిగే జూబ్లీహిల్స్ ఎలక్షన్లో
నవీన్ యాదవ్ గారు అత్యధిక మెజార్టీతో గెలుస్తుండు అనేది థాట్ మాత్రం మెసేజ్ వచ్చేసింది. ఎందుకంటే అక్కడ ఏ వాడకు పోయినా ఏ వీధికి పోయినా బ్రహ్మరథం పలుకుతున్నారు. మనం చేసిన పనుల అభివృద్ధి గురించి ప్రతి ప్రజల నోట్లోకి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి మేము చేసే పని నిలబెట్టుకున్నాము. వాళ్ళకు కూడా తెలిసిపోయింది కాబట్టి మన ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ను ఖచ్చితంగా ఆశీర్వదిస్తారు. 100% గెలిపించి మరి మన గౌరవనీయులు రేవంత్ అన్నకు గిఫ్ట్గా కంపల్సరీ ఇస్తారు. ఎందుకంటే నవీన్ యాదవ్ గారు కూడా మంచి చురుకైన వ్యక్తి, ఉత్సాహం ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మళ్ళొక్క శాసనసభ్యులు మా అకౌంట్లో జమ అవుతారు. ఇది అతి తొందరగానే కాంగ్రెస్ పార్టీలో జమ అవుతాయని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. మరి ప్రతిపక్షాలు ఎన్ని బాదుకున్నా ఎన్ని అబద్ధాలు మా మీద చెప్పినా కానీ ప్రజలు నమ్మే ప్రసక్తి లేదు. ఖచ్చితంగా యాదవ్ గారిని అత్యధిక మెజార్టీతో నవీన్ యాదవ్ గారిని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించి అసెంబ్లీకి పంపే బాధ్యత జూబ్లీహిల్స్ ప్రజల్లో ఉంది. ఇది మాకు నమ్మకం ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. నాతియా ముషిరా కార్యక్రమంలో భాగంగా విద్యార్థులకు నిర్వహించిన పోటీల విజేతలకు ఈ నెల 9వ తేదీన బహుమతుల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు రామకుండం మండలం జమియతుల్ ఉల్మా ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం గోదావరికని ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో పలువురు నాయకులు మాట్లాడుతూ నాతియా ముషిరా కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ నెల 2వ తేదీన విద్యార్థులకు రాత పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. ఓకే గుడ్ బై ఓకే रामागुंडम गोदावरी खनी NTPC की जानिब से जो ऑल इंडिया नाता मुशायरा और सीरत क्विज़ प्रोग्राम जो कि हमारे पास मुनक्कद होने जा रहा है, और सीरत क्विज़ प्रोग्राम में जो 2 नवंबर को बच्चों ने हिस्सा लिया था सीरत के मुतालिक, उसके इनामात की भी तकसीम 9 नवंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा इंशाअल्लाह तकसीम की जाएगी। और उसके अंदर पहला प्राइज़ साइकिल रखा गया है, जिसमें 2 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 2 में जो फर्स्ट आया उसको भी साइकिल दी जाएगी, और ग्रुप 1 में जो आया उसको भी साइकिल दी जाएगी। और 2 नंबर पे जो आएगा उसको भी 2 तोले चांदी का सिक्का दिया जाएगा, और ग्रुप 1 के अंदर में जो है उसको भी चांदी का सिक्का 2 तोले का दिया जाएगा। थर्ड पोजीशन पे जो आएगा उसको भी ग्रुप 1 वाले को 1 तोला चांदी, और ग्रुप 2 में जो आया उसको भी 1 तोला चांदी दिया जाएगा। और इसके अंदर में जितने बच्चे हिस्सा लिए तकरीबन 250 बच्चे, उन तमाम को भी तरगीब इनाम दिया जाएगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह नातिया मुशायरा का इनेकाद होगा, जिसमें हमारे इलाके के बहुत ही मयानाज शख्सियात जिनकी सदारत हज़रत मौलाना लैकुल्लाह साहब खातमी दामद बरकातहुम पेद्दापल्ली ज़िला सदर जमियतुल उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं। और उनकी सदारत में हज़रत कारी अशफाक बहराइची साहब, मुजम्मिल हयात साहब, फ़हीम बेहानवी साहब, ऐसे मायानाज शोराए कराम तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं रामागुंडम गोदावरी खनी NTPC के तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूं कि इसके अंदर में शरीक रहें। इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा यानी 8 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, और मगरिब के बाद इंशाअल्लाह तमाम शुरका के लिए ताम का भी नज़्म रहेगा। ये प्रोग्राम जमियतुल उलमा के
मंडल रामागुंडम के सारे अइम्मा, उफ़ाज़ और अराकीन और कारकुन ने मिलकर इसके ऊपर खूब मेहनत की है। लिहाजा इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह 9 नवंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा लक्ष्मी नरसिम्हा गार्डन, सिंदूरा कॉलेज रोड, ज्योति नगर में इंशाअल्लाह इसका इनेकाद होगा। मैं फिर एक मरतबा आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि इसके अंदर में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और जो बच्चे इस सीरत को इस प्रोग्राम के अंदर में हिस्सा लिए हैं उनकी हिम्मत अफजाई फरमाएँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को जो जमीयतुल उलमा मंडल रामागुंडम की जानिब से रखा गया है, अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब करे। आप तमाम की शिरकत लाजमी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. రామగుండం నియోజకవర్గం జమీయతుల్ ఉలమా మండల్ రామగుండం గోదావరి ఖని పెద్దపల్లి జిల్లా ఈ ప్రోగ్రాం జమీయతుల్ ఉలమా ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది. ఈ ప్రోగ్రాంలో పెద్దపల్లి జిల్లా అధ్యక్షులు మౌలానా లయకుల్లా సాహబ్ పెద్దపల్లి, రామగుండం కార్పొరేషన్ అధ్యక్షులు హాఫీజ్ అబ్దుల్ కరీం సాహబ్ మరియు హాఫీజ్ అబ్దుల్ హఫీజ్ సాహబ్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ ప్రోగ్రాంకి వచ్చేసి ప్రోగ్రాం సక్సెస్ చేయాలని వీళ్ళు ఒక ప్రోగ్రాం చేస్తున్నారు. నాత్యా ముషారా దీని పేరు. ఈ ప్రోగ్రాంకి రామగుండం నియోజకవర్గం నుండి ప్రతి ఒక్కరు, మైనార్టీ సోదరులు ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొని దీనికి విజయవంతం చేయాలని కోరుతున్నారు. మరియు ఈ ప్రోగ్రాంలో ప్రైజ్ మనీ ఇస్తున్నారు. దీంట్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ 2 తులాల వెండి ఉంది, సైకిల్ ఉంది. రెండో ప్రైజ్ 2 తులాల వెండి ఉంది. మూడో ప్రైజ్ కూడా 1 తులం వెండి ఉంది. ఇందులో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క పార్టిసిపేట్ క్యాండిడేట్కు ఖచ్చితంగా బహుమతి పొందుతున్నారు. ఈ ప్రోగ్రాం లక్ష్మీ నరసింహ గార్డెన్ ఎన్టీపీసీ సింధూరా కాలేజ్ లైన్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు ఖచ్చితంగా వచ్చి ఈ కార్యక్రమానికి విజయవంతం చేయాలని కోరుతున్నాను. తెలంగాణ హజ్ కమిటీ చైర్మన్ కాజీపేట దర్గా పీఠాధిపతి హజరత్ సయ్యద్ కుసురు పాషా సాబ్ వారి యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా ఈరోజు తాజులా ఔలియా ఎస్పీఓ ట్రస్ట్ అడ్వకేట్ షానవాజ్ ఖాన్ ఆధ్వర్యంలో గోదావరికని 5K లైన్ గల పరివాళ్ళు అనాథ పిల్లలకు పనులు పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ మేరకు న్యాయవాది షానవాజ్ ఖాన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ హజ్ కమిటీ చైర్మన్ కుసుర్ పాషా వారు ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారని, వారు చేసినటువంటి సేవా మార్గంలో వారి నాయకత్వం ప్రతి ఒక్కరికి స్ఫూర్తి అని తెలియజేశారు. ఈరోజు తాజులోలియా ఎస్బీఓ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో కాజీపేట్ దర్గా పీఠాధిపతి, తెలంగాణ హజ్ కమిటీ చైర్మన్ గౌరవనీయులైన శ్రీ సయ్యద్ కుసురు పాషా సాబ్ వారి యొక్క జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని అమ్మా పరివారంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలకు మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో పిల్లలకు మరి ఈరోజు పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ హజ్ కమిటీ చైర్మన్ కాజీపేట్ దర్గా పీఠాధిపతి హజరత్ సయ్యద్ కుసుర్ పాషా సాబ్ కిబ్లా మరి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ వారి యొక్క జీవితంలో నడుస్తున్నారు. కాజీపేట్ దర్గాలో మరి రోజు కులమతాలకు అతీతంగా కొంతమంది వేల మందికి అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. మరి కుసుర్ పాషా వారి యొక్క సేవ, నాయకత్వం ప్రతి ఒక్కరికి సేవా స్ఫూర్తి. అదేవిధంగా వారి యొక్క తనయుడు అయినటువంటి బఖ్తియార్ బియాబాని వారు కూడా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ముందుంటున్నారు. కాబట్టి వారి యొక్క జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు అమ్మ పరివారంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలకు పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. కుసుర్ పాషా వారు చేస్తున్నటువంటి సేవలు, వారి యొక్క నాయకత్వం ప్రతి ఒక్కరికి సేవా స్ఫూర్తి. వారు చేస్తున్నటువంటి సేవా కార్యక్రమాలను చూసి ఎంతో మంది కూడా ఈరోజు సమాజంలో పేదవారికి అన్నం పెట్టడం కానివ్వండి, పేదవారికి బట్టల పంపిణీ కార్యక్రమం, ఇలాంటి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు కాజీపేట్ దర్గా తరఫున కుసుర్ పాషా వారు మరి వారి యొక్క తనయుడు అయినటువంటి బఖ్తియార్ బియాబాని కూడా చేస్తున్నారు. వారి యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా ఈ యొక్క మంచి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాము. కుసుర్ పాషా వారు హజ్ కమిటీ చైర్మన్ అయినటువంటి వారు రానున్న రోజుల్లో ఇటువంటి జన్మదినాలు ఎన్నో జరుపుకోవాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాము. జజాకల్లాహ్.
రాముని పేరుతో ఉన్న రామకుండంలో రాక్షసుల పాలన జరుగుతుందని గ్రామ దేవతల గుళ్లను కూల్చిన వారిపై తక్షణ చర్యలు తీసుకుని కఠినంగా శిక్షించాలని భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు సోమారపు లావణ్య అరుణ్ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు. సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రామకుండం నియోజకవర్గంలోని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో రోడ్లపై ఉన్న దాదాపు 50కి పైగా గ్రామ దేవతలైన మైసమ్మ గుళ్లను అర్ధరాత్రి దొంగతనంగా కూల్చగొట్టడం అత్యంత హేమమైన చర్య అని తీవ్రంగా ఖండించారు. జై శ్రీరామ్ రామగుండం నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా మరి కాంగ్రెస్ పరిపాలనలో రాష్ట్రమంతా కూడా విధ్వంసకాండలకు పూనుకుంటుందని మరి నిన్న జరిగినటువంటి రామగుండం నియోజకవర్గంలో మరి దారిలో ఉన్నటువంటి దారి మైసమ్మలు చిన్న చిన్న గుళ్లను కూడా రాత్రికి రామగుండం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులే కావచ్చు మరి ప్రజాప్రతినిధుల అండదండలతో మరి మత విద్వేషక చర్యలకు పాటుపడుతున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో మరి వారి మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ పక్షాన కూడా వారిని ఎవరైతే ఈ తప్పుకు పూనుకున్నటువంటి వ్యక్తులను మేము ఉపేక్షించేది లేదని, వారి మీద కఠిన చర్యలు తీసుకునే విధంగా కూడా కార్యాచరణ రూపుదిద్దుకుంటామని తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా ఎవరైతే ఈ గుళ్ళని మరి ఇంత అధ్వానంగా మరి రాత్రికే కూలగొట్టాలనే ఆలోచన వచ్చినటువంటి ఆ వ్యక్తుల యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మేము బయటకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తామని, రామగుండం నియోజకవర్గంలో ఇలాంటి ఫస్ట్ టైం మరి తెలంగాణలో ఇలాంటి గుళ్ళు రాత్రికే కూలగొట్టడం అనేది ఒక పరిపాలన అనేది స్టాప్ చేయం. నిజంగా ఇంత నీచాతినీతమైనటువంటి ఈ యొక్క గుళ్ళను ధ్వంసం చేయడం అనేది కూడా చాలా నీచమైన చర్యగా భావిస్తూ మరి హిందూ మనోభావాలు దెబ్బతిన్నందుకు మేము కూడా సాంఘీభావం తెలియజేస్తూ తప్పకుండా ఈ గుళ్ళను పునర్నిర్మించే దిశగా మేమందరం కూడా ప్రయత్నం చేస్తామని తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం. నమస్కారం. na 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 na